خصوصا من طرف السفن الإسبانية، ولا يحصل سوى على تعويض بسيط هو 50 مليون دولار، لا يشكل حتى عشر ما تستغله السفن الأوروبية من الأسماك في المياه المغربية. القضية الرابعة، الجالية المغربية في إسبانيا، مشاكلها يجب أن تفتح وتعالج بين الطرفين المغربي والإسباني. القضية الخامسة، الهجرة عامة ومنها الهجرة السرية، يجب معالجتها معالجة صريحة وواقعية وبراغماتية، ولا يمكن للمغرب أن يلعب دور الدركي ليمنع المهاجرين من حقهم في الهجرة إلا إذا كانوا يشكلون خطرا على الأمن الأوروبي والإسباني. القضية السادسة، التعاون الأمني والاستخباراتي لمحاربة الإرهاب والإجرام، وهنا المغرب يوجد في وضعية قوية نظرا للتعاون القوي الذي يقدمه للدول الأوروبية منها إسبانيا في مجال محاربة الإجرام والإرهاب. القضية السابعة، ترويج المخدرات، لا يجب أن نفهم بأن المغرب هو وحده الذي يصدر الكيف والحشيش إلى إسبانيا، إسبانيا أيضا تصدر الكوكايين إلى المغرب، إذا هناك تبادل في المخدرات، إذا يجب محاربة هذه قضية المخدرات من كلا الطرفين، ليس فقط من المغرب وحده ولكن أيضا من طرف إسبانيا. القضية الثامنة، وهي يجب اتفاق بين المغرب وإسبانيا على تحديد الحدود البحرية في جنوب المغرب، خصوصا بعد اكتشاف جبل تروبيك المليء بالمعادن الثمينة. القضية التاسعة، وهي الاستثمارات الإسبانية في المغرب، يجب أن يقدم المغرب التسهيلات للمستثمرين الإسبان من أجل تقوية التعاون الاقتصادي المغربي الإسباني المفيد لكلا الطرفين، لكي تكون العلاقة الاقتصادية علاقة رابح وليس علاقة رابح وأقل من رابح، لأن المغرب ما زال لا يحقق الأرباح التي تحققها الدول الأوروبية في علاقتها مع المغرب في علاقتها الاقتصادية. النقطة الأخيرة ومهمة جدا، وهي أن لا يجب على إسبانيا أن تستقوي بانتمائها للاتحاد الأوروبي في معالجة في تعاملها مع المغرب، لأن المغرب بكل صراحة يوجد في موقف ضعيف، لأنه لا ينتمي. سأختم يا أستاذة، سأختم لأن أنا عرفت السؤال هو هذا. إذا السؤال يتركز حول ثلاثة مسائل أساسية، وهي أن ما يقال عن أن إسبانيا تؤيد مشروع الحكم الذاتي يعتبر اعترافا بالمغرب الصحراء، هذه لا يجب أن نطح فيها، أن نسقط في هذه المغالطة. الاعتراف بالمغربية الصحراء يجب أن يكون صريحا مثل ما اعترفت أمريكا بالمغربية الصحراء. أما تأييد الحكم الذاتي، الكثير من دول العالم أيدت الحكم الذاتي، هذا موقف إيجابي من طرف إسبانيا، ولكن نشجع الإسبان على أن ينتقلوا لمرحلة أكثر أهمية، وهي الاعتراف الصريح بالمغربية الصحراء. ثم أيضا كما قلت، ملف الصيد البحري يجب أن يعالج، وملف السبتونية يجب أن يعالج بوضوح وبصراحة. وأختم بالقول أنني عندما كنت صحفيا سنة 1997 أجريت حوارا صحفيا مع الكاتب الإسباني المعروف خوان غويتيسولو، وقال لي بالحرف: يجب على إسبانيا أن تعيد سبتونية إلى المغرب، وأن يعوض المغرب لإسبانيا المنشآت التي أقامتها في هاتين المدينتين. فإذا كانت إسبانيا تقول أنها احتلت سبتونية منذ 600 عام، فالتاريخ شيء والجغرافيا شيء آخر. الناس السبتونية توجدن في المغرب ولا توجدن في إسبانيا. عفوا، أود أن أجدد الشكر للجنة المنظمة وعلى رأسها أخي الدكتور محمد دريوش، وبكل صراحة استمتعت بدون استثناء بكل المداخلات، ولو أنها تناولت الموضوع من مقاربات مختلفة. يعني ضيق الوقت لا يسمح أن أعلق عليها كلها أو أطرح سؤال، ولكن في جلسات ثنائية مع أصدقائي سأطرح بعض النقاط. أتوقف فقط وكمثال، يعني عند مداخلة دكتور محمد المدن، لأنها طرحت قضية تهمني شخصيا، هي قضية اللغة، قضية اللغة وما بعد الذاكرة واللغة والبعد النفسي. طرح قضايا في غاية الأهمية، وأخذ نموذج ابن حزم، ومن حسن الحظ معنا متخصصة تتحدث عن الموضوع بكل تأكيد، دكتورة سناء الشعيري، التي حضرت عمل استثنائي عن المرأة في الأندلس، ومن خلال
اعتمدت كذلك على ابن حزم. أنا فقط بعض الأمور التي ربما إكمالا لما أثرته، وأنت عندك زميل في جامعة قاديس هو دكتور خورخي عقوادي، فمرة يعني في التسعينات جاء عندي إلى بيتي وعائلته، فبدأنا بالحديث، وهو كان يدرس آنذاك في جامعة قاديس اللهجة المغربية. فقلت له: خورخي، بماذا تفيد؟ لماذا تدرس اللهجة المغربية؟ لماذا لا تدرس اللغة العربية؟ قال لي: لا، أنا أدرس اللهجة المغربية لأن أدرس لغة عملية، لأن طلبتي عندما يأتون إلى المغرب وذهب طالب إلى المقهى وقال له: أيها النادل آتيني قهوة، فلن يجيبه، ولكن إذا قال له: الخوة أرشقه ومهرسة، فسيجيبه. فهذه اللغة العملية هي لغة معبرة جدا، وهي اللغة علاقتها بالثقافة. أنت أثرت موضوع يثلج الصدر مثلا، هذه العبارة هذه توجد في ثقافتنا، لأننا ثقافة الصحراء وثقافة الحرارة، وبالفرنسية غشوف لو كور، يعني لاحظ علاقة اللغة بالثقافة. أثرت كذلك نقطة تثار عندكم في الجامعة وأنا عشتها في أظن في سنة 88 أو 89. كان طالب عربي لن أذكر البلد غير مغربي يناقش أطروحة في جامعة كومبلوتنسي عن الأندلس وعن الثقافة الأندلسية، فكان عندما يتحدث عن ألفونسو السادس أو عن بيدرو الأول يقول: لعنه الله، لعنه الله، يأخذهم من المصادر. فأستاذة في اللجنة المناقشة قالت له: يا فلان، أنت تدرس في جامعتنا ولك منحة إسبانية وتناقش أطروحة أمام لجنة إسبانية وتقول لنا لعنه الله، بالنسبة لنا ألفونسو السادس مثل ما بالنسبة لك عبد الرحمن الثالث. وبالتالي هذه مع الأسف في مناهجنا الدراسية في الجامعات في العالم العربي بشكل عام لم نصل إلى هذا المستوى من التطور ومن توظيف اللغة في الدراسات التاريخية. وشكرا. الحسناوي والأستاذة سناء الشاعري. في البداية سنستمع للمداخلة التي سيقدمها الأستاذ خومي من جامعة ربيرة في موضوع La Segunda República Española y el nacionalismo marroquí. وفقط تنفيذا لتعليمات المنظمين، فالوقت سيكون مضبوطا ومحددا في 10 دقائق لكل متدخل. تفضل. Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al profesor Darwish y la Fundación Fikir por invitarme, y al profesor amigo Youssef Amir para también brindarme esta ocasión de estar hoy aquí. Voy a prometer, y lo prometo, de que estaré 10 minutos, porque al final el texto, aunque sea largo de 26 páginas, lo podrán después leer. Por lo tanto, aquí haré el breve resumen para que todo el mundo pueda hablar y todo el mundo pueda comer a la hora que toca. Mi intervención va sobre una cuestión histórica, que es el Marruecos del protectorado y la Segunda República, es decir, la relación de los partidos nacionalistas con los gobiernos republicanos durante los años 30. He escogido este tema es porque en este periodo es el que empieza el que es el diálogo, es decir, evidentemente un diálogo desigual porque estamos hablando de colonizador y colonizado, pero es en el momento que se empiezan a cambiar las cosas en un protectorado que venía de una guerra. En el caso español, evidentemente, cuando hablamos del protectorado antes de la Segunda República, era ligado a la cuestión del honor perdido en las colonias de Cuba y Filipinas, y por lo tanto había una cuestión militarista, y esta cuestión implicaba que la gente del pueblo
del pueblo llano, las clases populares tuvieran que ir a luchar, y por lo tanto había un rechazo al que era ir a Marruecos. Es decir, el debate no solamente era político, sino que también era social. Y mientras el ejército español vivió grandes derrotas en el territorio marroquí, esto provocó aún más la animadversión, y que los partidos de izquierdas que posteriormente ocuparían los cargos republicanos cargaran con como lo que fueron las campañas de Marruecos. Por ejemplo, Indalecio Prieto, que fue presidente de la República, dijo: estamos en el periodo más agudo de la decadencia española. La campaña de África es el fracaso total, absoluto y sin atenuantes del ejército español. También, en el caso mío de Cataluña, las fuerzas catalanistas, nacionalistas de Cataluña, felicitaron a Abdelkrim en los años después de la derrota de Anual en el caso español, diciéndole: ante vuestra valiente resolución en defensa de la patria marroquí, amenazado por España, los hilos de Cataluña os envían un mensaje de simpatía. No es la primera vez que la tierra catalana demuestra su protesta en la invasión de Marruecos. Recordad la revuelta de julio de 1909, la semana trágica en Cataluña. Hoy Cataluña condena los métodos bárbaros usados por el ejército español. Es decir, el debate en marroquí iba más allá del debate político, sino que era una cuestión social que hacía que todo el mundo se tenía que posicionar ante esto. Y la cuestión marroquí ha marcado la agenda española política. En el caso de los años 20 marcó la llegada del dictador de Primo de Rivera, que en un primer momento Primo de Rivera estaba por abandonar Marruecos porque veía que era un desastre para la economía española y para el pueblo español, pero cuando llega al poder, Primo de Rivera no abandonó los métodos españoles de gasear, de bombardear el territorio marroquí, es decir, continúa la política de restauración, y después es el que pacifica, perdonad la palabra para decirlo, pues la que usaban en terminología de la época, el territorio. Paralelamente, en este momento, en el caso de Marruecos, se forman los primeros partidos, los primeros movimientos nacionalistas, es decir, con la figura de Abdeslam Benuna, tetuaní, de la élite tetuaní, quien configuró a su alrededor un conjunto de jóvenes que empezaron a teorizar y a trabajar por el bien de la nación. Es decir, del futuro de Marruecos después de este periodo que tenía que ser más breve que el largo del protectorado. En este momento se funda la Madrasa Aglia, la que será el clave para la formación de los líderes nacionalistas del futuro, y se fundan las primeras asociaciones secretas, es decir, clandestinas, porque la dictadura no lo permitía y por lo tanto tenían que actuar en la clandestinidad política para intentar llegar a más gente del pueblo que abrazase la causa nacionalista. El final de la dictadura estuvo marcado en el protectorado por la crisis del crack del 29, es decir, por el aumento de los precios, por malas cosechas y por un malestar social que se agudizaría con la instauración por parte del protectorado francés del Dahir Berber. Esto causó un gran impacto entre las masas porque provocó las iras en norte y sur y protestas alrededor del país, y despertó el que podríamos decir la conciencia nacional después del que sería el periodo de pacificación del protectorado. Y aquí llega el periodo de la Segunda República, periodo que los nacionalistas ven con muchas esperanzas, porque ellos ven conscientes de que el que sería el gobierno republicano estaría formado por estas personas que habían protestado desde el minuto cero por contra las campañas de Marruecos. Por lo tanto, el 14 de abril de 1931 la esperanza llega a entre la gente. El 15 se monta una gran manifestación en el que sería en el norte, en Tetuán, el que iban hacia la residencia del Alto Comisario. El Alto Comisario nos saca la bandera monárquica, la gente se enfrenta a las tropas españolas y se abre fuego contra los manifestantes. Por lo tanto, se agudiza la situación y se instaura lo que es se instaura como director general, se instaura como alto comisario momentáneamente el general Sanjurjo para meter mano dura. Y Sanjurjo, personaje africanista que después sería protagonista en el golpe de Estado del 36, decía: Marruecos no es España, no puede ser como España, teatro de luchas políticas. Hoy, afortunadamente, los moros no tienen armas. Pero esa no es una garantía bastante que se promoverá, no se promoverá un verdadero estado de guerra. No puede haber más que una política, autoridad y justicia por parte del protector, sumisión y orden por parte del protegido.
Esto encendió los ánimos del nacionalismo y Benuna, amigo de muchos dirigentes socialistas y republicanos, aprovechó la ocasión para reunirse con el presidente de la Segunda República, Aniceto Alcalá Zamora, al quien conocía, para tratar de cambiar la situación, es decir, de plantear mejoras, porque Benuna era consciente que se podían conseguir. Benuna, que se carteaba con Shakib Arslan, el intelectual libanés, en una carta Arslan le dijo: esperemos que el nuevo régimen de España inaugure una nueva era en la zona española del Magreb, que le otorga a este pueblo las libertades políticas y culturales de las que deben inspirarse todas las repúblicas y sin las cuales no hay democracia. Hablamos de una autonomía real basada en el reconocimiento de los derechos sagrados de los nativos. Y evidentemente también Arslan era consciente de que solamente con el lenguaje, como hemos dicho antes, la cosa cambiaba, porque él decía, Alfonso XIII hablaba cuando la campaña de Marruecos de Abdelkrim, como si le hiciera declaraciones como Pedro el Santo o la época de Fernando e Isabel, es decir, la imagen negativa, tenemos que luchar contra el infidel, y decía, ostras, las cosas están cambiando, por lo tanto aprovechemos. Pero claro, a Benuna, intelectual consciente de las cuestiones, sabía que España no tenía interés en abandonar las zonas, sino que no tengo grandes esperanzas de que van a darnos la independencia interior, pero con trabajo bien organizado creo que iremos realizando todos nuestros deseos. Y así fue. Las primeras medidas que se obtuvieron a partir del 1 de mayo, una gran manifestación, es un documento de reivindicaciones, constitución de juntas municipales, formación de consejos, es decir, crear la cierta autonomía política. Y dio como resultado que en las elecciones que se celebraron en octubre del 31, en el cual podían participar nativos, en el que fue el apartado de personas musulmanas de los consejos municipales, los nacionalistas arrasaran, es decir, la gente quería que sus representantes fueran gente del territorio y que pensaban la libertad y el beneficio para ellos y ellas. Pensemos que en aquel momento las manifestaciones políticas de los marroquíes eran tener los mismos derechos para 8 horas de trabajo que tenían los españoles y cobrar lo mismo. ¿Por qué? Porque habían sufrido abusos y en el Archivo General de Administración se pueden reportar estos abusos de personas de españoles que tenían propiedades y tierras y abusaban de los marroquíes. Por lo tanto, lo que reclamaban eran los mismos derechos que los españoles que trabajaban allí como peones, como obreros. Pero claro, evidentemente, los políticos españoles les pasó una cosa, que una cosa es cuando no mandas y la otra cuando gobiernas. Y Azaña, intelectual republicano por ejemplo, es decir, del gran intelectual republicano, dijo en un discurso a las Cortes, porque tenemos que pensar que hoy había una derecha, unas fuerzas conservadoras que cualquier avance estaban detrás a pararlo, dijo en una pregunta ante un diputado conservador: en Marruecos la paz, Marruecos nada de militarismo, nada de sones bélicos, la guerra se acabó por fortuna. Ahora, lo que nosotros podemos hacer en Marruecos, manteniendo compromisos internacionales, de los que no conviene desligarnos, es como civilizar el país, ofrecer al concierto europeo un leal y eficaz cumplimiento de nuestras obligaciones como nación mandataria. Y, en el caso de que decía el Moro, la expansión comercial, industrial y territorial para poderlos civilizar. Es decir, el mismo discurso que decía la izquierda francesa de entender que las libertades no son iguales, depende de qué, porque se tiene que civilizar a este pueblo, que es una de las cosas que pecarán las fuerzas de izquierda y después pecará la Segunda República cuando haya la guerra civil, el trato que hubo con los nacionalistas. Pero también la República reconoció el derecho a cambiar las cosas y, por ejemplo, puso un alto comisario civil para cambiar lo que eran las relaciones con la población. Pero todo esto cambió con el bienio conservador, cuando las primeras acciones que se hace es ocupar Ifni, es decir, la ocupación de Ifni, que era continuar la campaña colonial española, provocó las iras de los nacionalistas marroquíes, que empezaron a cargar tintas contra los dirigentes republicanos, en este caso los conservadores, y también protestaron en las calles contra esta decisión que España hacía porque Francia también lo obligaba a tener que pacificar aquella zona. Y España siempre fue detrás de la política francesa, que le obligaba a no dar concesiones al nacionalismo, porque evidentemente era también agitar la zona francesa. Y, por ejemplo, el encuentro que hubo entre Largo Caballero y un político francés, Largo Caballero se comprometió a mantener el statu quo y a mantener la paz y no dar más concesiones al nacionalismo, aunque sí que intentaron hacer más cosas. Por ejemplo, se creó la revista Salam, que fue
como dijo Abdelhalak Torres, que después de 11 años de oscuridad se erigía la luz que guiaría a los marroquíes, es decir, tenía que ser la expansión de las ideas políticas, pero, como he dicho, como los republicanos estuvieron muy marcados por la política francesa y los conservadores tampoco estaban por la labor de dar más derechos a lo que querían también los marroquíes. Una parte, por ejemplo, Benuna fue a Cataluña. Benuna vio el Estatuto de Cataluña de Autonomía como una posible solución al protectorado en un momento. Bien, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que había dado el derecho a nacionalidad histórica de Cataluña, pues podía ser un ejemplo a Marruecos. Pero evidentemente había un amplio sector conservador que no veía esto posible. Después, lo que pasó, Benuna murió en el 35, la nueva generación, con Torres a la cabeza, junto con Mequina Siri y otros dirigentes, lo que vieron primeramente es como la alta comisaría cada vez les iba cortando los derechos que habían conseguido, y después que Torres, ya harto de la situación, dimitió como ministro del Bienestar de las Abus, lo que provocó las protestas, las iras, porque la situación se tensó. Y aquí llegamos a la época del Frente Popular, por desgracia breve porque llegó una guerra, en el cual el gobierno republicano intentó volver a cambiar las cosas después de que las manifestaciones de júbilo volvieran a las calles del protectorado. Las fuerzas marroquíes vuelven a Madrid a intentar negociar nuevas cosas. Se intenta volver al que eran las anteriores medidas de esperanza republicanas, pero claro, como he dicho,